Okay, hello students, we'll continue the third class in this chapter, that is rotational mechanics system of particles. Last two classes I explained you what is the meaning of center of mass in system of particles, why the topic system of particles, why center of mass, how do you write expression for center of mass, velocity, acceleration, force. ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳು ಸಾಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್, ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಬಟ್ ಈಗ ಮಾಡೋ ಟಾಪಿಕ್ ಆನ್ ರೊಟೇಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಬಿಕಾಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹಿಯರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. I think you can recall our discussion in motion in two dimensions, right? In motion in two dimension, we started with the topic vectors. What are vectors? Quantities having both magnitude and direction. And how do you write geometrically? We write geometrically vector as a direct line segment. For example, vector some A, vector A. ನೋಡಿ, ಇದೇನಿರ್ಬೋದು? ಮೇ ಬಿ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಬಾಲ್. ಈ ಕಿಕ್ ಅ ಬಾಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ. For our mathematics calculation, we resolve this vector, multiply this vector into, resolve into two mutually perpendicular directions. Resolve ಅಂದರೆ split model along x-axis, y-axis. ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲಾಂಗ್ x-axis ax, ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲಾಂಗ್ y-axis ay. How do you write vector A? Is a product of two. One is value of A along x-axis ax. Along x-axis, how do you write? I, unit vector I. Unit vector I means value along x-axis. Similarly, how do you write value along y-axis? Ay. Along y-axis you write ayj. Nodi, value ax I ayj. ಇವೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ಇದು ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಥರ ತೊಗೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ, ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ, ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಥೀಟಾ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಒಬ್ಬ ಹೀಗೆ ಕಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೀಗೆ ಕಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Which way the ball will move? How do you explain that? By using parallelogram law of vector addition. Construct parallel sides. The diagonal represents their resultant, some AR. By using the Pythagoras theorem and other geometrical constructions we showed, the value of AR is root of A square, A square. ಇನ್ನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರೋಣ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಆರ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab cos theta. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ. ಬರೀ ಒಂದೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲ, ಬೋತ್ ಟುಗೆದರ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ಅಂದರೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Similarly, when you multiply vectors, vector multiplication done based on two important definitions. Our definitions, there are two names. One is the dot product of two vectors. One is dot product. The second one, cross product. You know, there are two types of vector addition. Remember, one is vector multiplication. Addition, triangle law, parallelogram law. That's over. This part is finished. Now multiplication of vectors based on two important definitions. Why ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಥರ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗಳು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್? ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಡಾಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. When two vectors acting at an angle theta, you define it as value of A into value of B into cosine of the angle between them. I explained you an example for this in real life, that is work. What is work? Work is a product of force and displacement. Both force and displacements have directions, but their product
is a scalar, has no direction. How do you define it? Value of force, value of displacement into cosine of the angle between them. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಬರಿತೀವಿ? ಕಾಸ್ ಥೀಟಾನೇ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ವಾಪಸ್ಸು ವರ್ಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೋಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಅದೇ ಥರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು. ಅನದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಈ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್. ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಬೈ ಅನದರ್ ನೇಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್, ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್. Cross product is also called vector product because result is a vector. We define cross product of two vectors as A cross B as a product of magnitudes of two vectors. Magnitudes ನೋಡಿ ಹೀಗಾದರೂ ಬರೀಬೋದು, ಹೀಗಾದರೂ ಬರೀಬೋದು. 2 ಲೈನ್ಸ್ ಬರೆದು ಆ್ಯರೋ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಬರ್ಸಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಬೋರಿಯಸ್ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಬರೀತೀವಿ. ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಎನ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನ ಬರೀ ಎ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿನ ಬರೀ ಬಿ, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಏನು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಆ ಥರ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬರೀಬೇಕು, ಆವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್. ಕೆಲವು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬರೀಬೇಕು, ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್. ಕಮ್ ಆನ್, ಶೋ ಮಿ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಐ ಶೋಡ್ ಯು ವರ್ಕ್ ವೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಪಿಯರ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ 3-4 ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬೀಸ್ ಎ ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರಬ್ ಮಾಡಿರೋಣ. ಈಗ ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ದಿಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೋಣ. ಬರೀ ನೀವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಟ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ದಿ ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಇದೆ, ಈ ಪ್ಲೇನಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ತೋರಿಸುವಾಗ ವಿ ಯೂಸ್ 2 ರೂಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಯಾಕೆ ಆ ರೂಲ್ ಅಂತಲೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ 2 ರೂಲ್. ಒನ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಸ್ಕ್ರೂ ರೂಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಹಿಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಿಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಹಿಂಗೆ ಯೂಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟು ಈ 4 ಫಿಂಗರ್ಸ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಬರೀವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು? ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ದೀಸ್ 4 ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಓವರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ಗಿವ್ ರೊಟೇಷನ್ ಓವರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಥಂಬ್ ಯಾವ ಕಡೆ ತೋರಿಸುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ನ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿಚ್ ಥಂಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಏನು ಸರ್ ಇದು ವಿಚಿತ್ರ? ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಾಗಿ ಬರೀತೀವಿ? ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇದೆ, ಬರೆದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಅದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೂ ರೂಲ್. ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ರೈಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರೊಟೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಆದರೆ ಎ ಟು ಬಿ, ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಆದರೆ ಬಿ ಟು. ಏನೋ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹೋಲ್ಡ್ ಆ ಸ್ಕ್ರೂ ಇನ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಗಿವ್ ರೊಟೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ, ಬಿ ಟು ಎ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ. ನೋಡಿ, ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಗಿವ್ ರೊಟೇಷನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಸ್ಕ್ರೂ ಯಾವ ಕಡೆಗಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ, which is perpendicular to plane of board. That's why resultant is perpendicular to plane containing the 2 vectors. ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೀಗೆ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ರೈಟ್, ಹಿಂಗೆ ಬರದೆ. ಹೌ ಡು ಯು ರೀಡ್? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಬರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಸರಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಹಿಂಗೆ ಬರೀತಾರೆ, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೋತ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಸಿ ಇ ಟಿ ನೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನೋ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನ್. ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್
ಇನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದು ಬಂದಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ, ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಯು. ಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾಕೆ ಬರಿತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರೆದಾಗ ಕಮಾನ್ ಹೇಳಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ AXI ಪ್ಲಸ್ AYJ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಹೀಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ರಿಸಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಿಫೈನ್ 2 ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಮೈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ. ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ AX, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ AY. So how do you write vector A? Vector A I write value of A along x-axis plus value of A along y-axis AYJ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ z ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಆವಾಗ ನೀವು AZK ಬರೀತೀರ. K ಅಲಾಂಗ್ z ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ K ಸಿಂಬಲ್. I ಸಿಂಬಲ್ ಏನು ಅಲಾಂಗ್ x ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಜೆ ಸಿಂಬಲ್ ಏನು ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಒಂದಿದ್ದರೆ AZK ಬರೀತೀರಾ. ಅದೇ ಥರ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಐ, ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಜೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ ಅಲಾಂಗ್ ಝಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಕೆ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ AX ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್, ಪ್ಲಸ್ AY ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ AZ ಸ್ಕ್ವೇರ್. CT ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. CT ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ಮೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇದರ ಮೇಲೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಆ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ AXI AYJ AZK, BXI BYJ BZK ಆ ಥರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. AX BY ಆ ಥರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ವ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜೆ? ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. And what's K? That is unit vector along z-axis. Unit vector along z-axis K. Unit vector along y-axis J. And x-axis I ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? Now you define vector I cross J. Unit vector. ನೋಡಿ, A ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಥರ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ A ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಹೌ ಡು ಯು ರೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐ? ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಐ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಜೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಜೆ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ 90. ಆಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ ನಾ ಹೇಳೋ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನ ಮೈಂಡ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಅನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ವೈಟ್, ಆರೆಂಜ್ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ XY ಪ್ಲೇನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಝಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹೀಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ YZ ಪ್ಲೇನ್, ಇದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ YX ಪ್ಲೇನ್, ಇದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ XZ ಪ್ಲೇನ್. ನಾನು ಐ ಮತ್ತು ಜೆ ತೊಗೊಂಡೆ. ಐ ಮತ್ತು ಜೆಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಝೆಡ್. ಐ ಜೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಝೆಡ್. ಆಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೂ ನೋಡಿ, ವೆನ್ ಯು ಹೋಲ್ಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಟು ರೊಟೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಐ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಟು ಜೆ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಟು ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಝೆಡ್ ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಿಸ್ತೀರಾ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಝೆಡ್ ಕಡೆಗೆ. ಅದೇ ವೈಯಿಂದ ಝೆಡ್ಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಐ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಜೆ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಐ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ಜೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಗೆ ನಾವು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಯಾವುದು? ಝೆಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಝೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ನ ಕೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಯು ರೈಟ್ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐ 1, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಜೆ 1,
Sin 90 1. So write k. I cross j is k because 1 1 1 into k is k. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಜೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಇಂಟು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು, ಜೆ ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದು, ಐ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಐ ತೊಗೊಂಡಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ 1, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐ 1, ಕೆ ಮತ್ತು ಐಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವುದು, ಜೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೆ ತಗೊಳ್ತೀರ. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಥೀಟಾ 90. ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು 1. ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಬರದೆ, ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಐ ಬರದೆ. ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಐ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ನಾನು ಹೀಗೆ ಐಯಿಂದ ಜೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯು. ನಾನು ಜೆಯಿಂದ ಐ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನನ್ನ ಕಡೆಗಿದೆ. ಇದು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯು, ಇದು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀ ಅಂದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಝೆಡ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಝೆಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸು, ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಜೆ ಕೆ ಆ ಥರ ಬಂದಾಗ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಕೆ, ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಐ, ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಐ ಜೆ. ಹಾಗೆ ಆರ್ಡರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆದಾಗ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೂ ಆರ್ಡರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್ ಜೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ಉಲ್ಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ಡಾಟ್ ಬರೆದಾಗ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಡಾಟ್ ಎ. ಬಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬರೆದಾಗ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಹಿಂಗೆ ಬರೆಯೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು, ಹಿಂಗೆ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ. ಬಟ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಈಗ ಮೈನಸ್ ಬರೀದೆ ಹೋದರೆ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರೀಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬರೆದೆ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ನಾರ್ಮಲಿ ಥಿಂಕ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ, ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಥಿಂಕ್. ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಐ ಜೆ ಕೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಇದು ಬರೋದು. So finally remember this much. What is cross product of two vectors? Cross product of two vectors is defined as a vector whose value is product of magnitude of two vectors and sine of the angle between them. In your notes, while watching the video, you keep these notes with you, short notes. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಇದು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಾಮನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್, ರೈಟ್? ರೊಟೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ, ಆವಾಗ ತಮ್ ಶೋಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೂನಲ್ಲೂ ಹಾಗೇನೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಗಿವ್ ರೊಟೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ, ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಆದರೆ, ಬಿ ಟು ಎ, ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಆದರೆ, ಆವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಪ್ಲೇನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ, ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಜೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಜೆ ಕೆ ಆ ಥರ. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಐನೇ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಐ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಐ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐ ಇಂಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್, 0. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ 0? ಸೈನ್ 0 ಇಸ್ 0. ಅವಾಗ ನೀವು ನ್ಯೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ. ಕೆ ಅಂದರೆ ಝೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ಝೆಡ್ ಹಾಗೆ ಬರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಐ, ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ, ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 0 ನೋಡಿ ಬರೋದು 0. ಅದೇ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕೆ, ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಐ, ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಐ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಜೆ ನೋಡಿ ಬರೀತೀರಾ. ಇಷ್ಟು ಅಬೌಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನಾವು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ವರ್ಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲರ್. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಾರ್ಕ್, ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈ ಥರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್
ಅಂದರೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬರೆದಾಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯ. ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಕೆ, ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಐ ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಐ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ. ಆರ್ಡರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆದರೆ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಬದಲಿಗೆ ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಐ ಬರೆದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಕೆ, ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಐ ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಝೀರೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದೇ ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಝೀರೋ ಸೈನ್ ಝೀರೋ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಬೌಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದಿಷ್ಟು ಮೈಂಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ವೆರ್ ಎವರ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮೋಷನ್ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಒನ್ ವೇ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂಥರ ರೊಟೇಷನ್ ಬಂದೇ ಬರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಚುವೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೊಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸೀಟ್ ಇನ್ ನೀಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 to 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ 100% ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ CET ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಟಾಪಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಕು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ರೊಟೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅದೇ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನು ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ರೊಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯು ಲರ್ನ್, ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೋಣ. Okay, students, we'll move on. We will see some introductory topic related to rotational motion. Where did you start learning rotational motion? Uniform circular motion. I write short form UCM. What is UCM? Uniform circular motion. What is that? It is a best example where you see motion of a particle in a circle. Is a motion of particle in a circle. Pendulum bob, I explained you last class. When you rotate the pendulum bob using a string, it starts moving in a circle like this. Okay? This is the bob. It is moving around a circle. Circle nalli move agta ide. It is moving around a circle with this point as the center. O. ನೋಡಿ, ಈ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್. ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೇಗಿದೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್? ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅಟ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ವೆನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ P1 to position P2, the distance from O to P1, let us call R, is called radius vector. We may call position R1. Magnitude same. Particle P2 ಹೋದಾಗ there is the position R2, position R2, describing an angle theta, describe an angle theta. ಇಲ್ಲಿ the magnitude of vector R1 is equal to magnitude of vector R2. We can denote it by R. One certain time nalli particle P1 ಇಂದ P2 ಹೋದಾಗ has described an angle, right? Illi as it starts moving in the circle, this position vector, what is position vector? Directed line segment representing position of a particle. Radius a position vector. ನೋಡಿ, ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಹಿಯರ್ R1 R2 ನೋಡಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ತೋರಿಸೋದು, ಅಲ್ಲೋಯ್ತು ಹಾಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತು. ವೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕವರ್ಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. when starts slowly or move slowly covers lesser and lesser angle. Like that ಯಾವ ಥರ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೋ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೋ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್? ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಈ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ.
It is a directed line segment. What is position vector? Directed line segment. You know what is line segment? Line segment or line ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈನ್, ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪೀಸು, ಭಾಗ. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್, ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. Direct line segment representing position of a particle is called a position vector. ಈಗ we define what we call angular displacement. Full name you can write angular displacement denoted by symbol theta. What is angular displacement? ನೋಡಿ, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಅದೇ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಫರ್ದರ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಆ ಥರ ಆ್ಯಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ಸ್, ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, ಆ್ಯಂಗಲ್ ANG ಫಾರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ position vector. Angle described by position vector in a given interval of time. In a given interval of time. ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೋ ಏನದು ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಅ ಗಿವನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. And what is SI unit? SI unit of angular displacement theta is radian. Also another unit we may use sometimes degrees and sometimes number of rotations ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 10 rotation, 20, 30 and ಒಂದು rotation ರೇಡಿಯನ್ ಬರೆದಾಗ 2π ರೇಡಿಯನ್, ರ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಈಗ ಈ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್, ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಒಮೆಗಾ. ಯು ರೀಡ್ ಆಸ್ ಒಮೆಗಾ. ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಫೈನ್? ಲೈಕ್ ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ speed. For linear motion from one place to another, we define some terms: distance, displacement, rate of distance, speed, rate of displacement, velocity, like that. Angular velocity, rate of angular displacement. Rate of angular displacement. ಯಾವ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ angular displacement? Rate of ಅಂದರೆ with time. That is angular velocity, short form angular velocity, angle covered divided by time taken. Angle covered by time taken. So angular velocity omega is angle by time. What is SI unit? SI unit is radian per second. It is discussed as ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಬರೀತೀವಿ, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ವೆಕ್ಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು. ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಬರೀಬೋದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೋಷನ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇತ್ತು. ಏನದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ತುಂಬ ಈಸಿ, ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ವಿ? ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಮೆಗಾ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಇದು, ನಮ್ಮ CET ನೀಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಇದು. ನೋಡಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು, ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ OP1P2, ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ P1 P2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್? ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್, ರೈಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ರೇಡಿಯನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ರೇಡಿಯನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಈ R1 R2 ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯೋಣ ನಾವು? ಆರ್. ನೋಡಿ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಆರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯನ್, come on, tell me what is radian definition? S that equal to r theta.
ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಕವರ್ ಆಯಿತು, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕವರ್ ಆಯಿತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಸ್ ಬೈ ಟಿ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಟಿ. ಕಮ್ ಆನ್ ಕ್ವಿಕ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಟಿ? ಥೀಟಾ ಬೈ ಟಿ ಈಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಬೈ ಟಿ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್? ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಆರ್ ಇಂಟು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ವಿ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಒಮೆಗಾ. ಇದನ್ನು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒಮೆಗಾ ಕ್ರಾಸ್ ಆರ್. ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಎರಡು ಥರ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್. ಮಾಮೂಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಯಿತು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ರೊಟೇಷನ್ಗೆ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಮಾಮೂಲಿ ಮೋಷನ್ಗೆ ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಯು ಕೀಪ್ ದೀಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಗಿವನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಬೈ ರೇಡಿಯಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಆ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಬೈ ಅ ನೇಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಆಲ್ಫಾ ಸಿಂಬಲ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್? ಮಾಮೂಲಿ ಮೋಷನ್ನಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ angular acceleration is a rate of change of angular velocity. How do we write this? Alpha that equal to change in angular velocity in a corresponding time. What is SI unit? SI unit of alpha or radian per second, right? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಇಷ್ಟು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಮುಂದೆ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ.